Okay. So tell me, are the voice and screen clear or not? Tell me. Please tell me. I have made some different settings so that the video quality will be improved today. Check. Is that clear? Are the voice and screen clear? Please tell me. All okay? Yes. Okay. Good. So, can you tell me what was the last point? Tell me. What was the last point? I think we were solving examples, right? Check. Tell me. Example number? Which one? 5. Okay. Example number 5 we solved, right? All right. Fine. So we are solving the examples based on the Faraday's law for the magnitude of induced EMF and Lenz's law about the direction. Okay. Lenz's law says the direction of induced EMF is such that it opposes the change in flux. So E equal to minus d phi by dt, right? Next. Question number 6. Question number 6. Let's solve. You also solve this along with me. Question number 6. Let's do that. Question number 6. Write down. Just a second. Question number 6. Chalo, everyone. Question number 6. A metallic ring is held horizontal. A metallic ring is held horizontal. In the horizontal plane, the metallic ring is there. It's not non-metallic, it's metallic. So current can be induced, EMF can be produced in the ring. A metallic ring is held horizontal and a magnet is allowed to fall vertically through it. या ring madun magnet is allowed to fall vertically through it. When magnet is falling like this through the ring, ring madun ek magnet pass होणार है downward. Magnet is allowed to pass or fall through the ring vertically with north pole pointing upwards. The magnets are north pole pointing upwards, so south pole pointing downwards. The acceleration of the magnet near the ring is near the ring च्या परत दोन केसेस आहेत, while approaching and while receding. What is acceleration of magnet? What is acceleration of magnet near the ring? Near the ring, bit number A, while approaching, bit number B, while receding म्हणजे लांब जाताना, RECEDING. These are the 2 points that we have to solve for. Okay, think over it. And the 4 options are given like this. Option 1, acceleration of the magnet equal to g. Second, acceleration less than g for approach during approach, while approaching, and acceleration more than g while receding,
more than g while receding. Then third option, acceleration less than g while approaching and receding, and fourth option, acceleration more than g while approaching and acceleration less than g while receding. These are the four options. Think over it for a minute. Think over it. जरा विचार करा. एक magnet है, एक ring है. Ring is in the horizontal plane. Magnet is falling through the ring. रिंगच्या मॅग्नेट इनिशियली जवळ येईल, अप्रोच करेल, रिंग मध्ये जाईल आणि रिंग मधनं बाहेर जाईल, मग खाली पडेल, म्हणजे लिंक आणि रिंग पासून लांब जाईल. राईट. द मॅग्नेट विल अप्रोच द रिंग, विल पास थ्रू द रिंग अँड देन इट विल रिसीड द रिंग. राईट. काय वाटतंय तुम्हाला? रिंग काय म्हणेल मॅग्नेटला? कसं सॉल्व्ह करायचा हा क्वेश्चन? व्हॉट इज युअर आन्सर? ABCD जरा विचार करा. ऑप्शन 1 2 3 4 टेल मी. ऑप्शन 1 2 3 4 रिप्लाय in the chat box. I can see your replies. Tell me. 1 2 3 4. What do you think? काय वाटतंय तुम्हाला? जरा विचार करा. लेंझेस लॉ, फॅरेडेज लॉ, जरा विचार करा. Think. 1 2 3 4. Try. Correct. Aditya, think again. बघा. ठीक आहे, ट्राय केला मी. See what is the logic. Logic is something like this. Sir, when the magnet is approaching the ring, जेव्हा मॅग्नेट रिंगला अप्रोच करायला लागेल, इकडे साऊथ आहे, इकडे नॉर्थ आहे, doesn't matter which pole is here. While the magnet is approaching the ring, जेव्हा मॅग्नेट रिंग कडे अप्रोच करायला लागलाय, तेव्हा त्या मॅग्नेट वरती कुठले कुठले फोर्सेस आहेत? What are the forces acting on that magnet? सोल्युशन बघा कसं असेल. एक तर त्याचं वेट, its own weight mg. Okay. Now, because of motion of the magnet, the magnetic flux associated with the loop are changing. लूपशी associated magnetic flux जे आहेत ते चेंज होत आहेत. The magnetic flux associated with the loop are changing. So loop ला राग येणार. Loop काय म्हणणार? Don't move, because of you my magnetic flux are changing. So loop will apply some opposite force. हा लूप काय करेल? स्वतःचा साऊथ पोल इकडे क्रिएट करेल, स्वतःचा नॉर्थ पोल इकडे क्रिएट करेल आणि या साऊथची डाउनवर्ड मोशन अपोज केली जाईल. सो दिस मॅग्नेट विल एक्सपिरियन्स वन फोर्स बिकॉज ऑफ लूप. Force ड्यू टू लूप. लूप मुळे पण या मॅग्नेट वरती एक फोर्स येणार. बिकॉज ऑफ द लूप वन फोर्स विल बी देअर. सो नेट डाउनवर्ड फोर्स mg असणार नाही. ही झाली या मॅग्नेटची फ्री बॉडी डायग्राम. फ्री बॉडी डायग्राम म्हणजे काय? मॅग्नेट वरती ऍक्ट होणारे सगळे फोर्सेस ड्रॉ करा. सो while the magnet is approaching, this is going to be the free body diagram. सो आपण म्हणूया की नेट डाउनवर्ड ऍक्सेलरेशन A आहे, मॅग्नेटचं मास आहे स्मॉल m. सो नेट डाउनवर्ड फोर्स कसा काढायचा? मास इंटू नेट डाउनवर्ड ऍक्सेलरेशन. नेट फोर्स इज इक्वल टू किंवा नेट डाउनवर्ड फोर्स ma इज इक्वल टू ऑल डाउनवर्ड मायनस ऑल अपवर्ड, ऑल डाउनवर्ड mg मायनस रिंग काय म्हणेल? खाली येऊ नको म्हणेल. बिकॉज ऑफ युअर मोशन मॅग्नेटिक फ्लक्स, माय मॅग्नेटिक फ्लक्स आर चेंजिंग.
So mg minus force due to ring or force due to loop. लूप काय म्हणेल त्याला, जवळ येऊ नको म्हणेल, कारण त्याचे मॅग्नेटिक फ्लक्स चेंज होत आहेत, मग त्याला राग येतो, बरोबर. सो आता ऍक्सलरेशनची व्हॅल्यू किती आली, ऍक्सलरेशनची व्हॅल्यू किती आली बघा, इकडे m न डिवाइड करा, तिकडे पण m न डिवाइड करा, और जस्ट मेक दिस m डिवाइड टू दिस राइट हँड साइड, राइट साइडला m न डिवाइड करा, mg अपॉन m g. या फोर्स ड्यू टू लूपला मी काय लिहितो, फोर्स ड्यू टू लूप, फोर्स ड्यू टू लूप as it is divide by m, हा m डिवाइड करायला गेला, mg अपॉन m g, फोर्स अपॉन m, फोर्स अपॉन m. आता g मधून काहीतरी सबट्रॅक्ट झालं ना, g मधून काहीतरी सबट्रॅक्ट झालं म्हणजे ऍक्सलरेशन काय आहे, लेस दॅन g आहे. while approaching acceleration is less than g. reply me in the chat box, agree disagree. अप्रोच करताना ऍक्सलरेशन लेस दॅन g असेल, का बरं, कारण रिंग त्याला म्हणते जवळ येऊ नकोस, एक फोर्स अपवर्ड लागला गेला, नेट डाउनवर्ड फोर्स जो mg होता तो कमी झाला, mg पेक्षा कमी झाला, mg मायनस समथिंग झाला, सो नेट डाउनवर्ड ऍक्सलरेशन कमी झालं. सो हियर द नेट डाउनवर्ड ऍक्सलरेशन इज लेस, सो मॅग्नेट विल फॉल विथ समवॉट लेसर ऍक्सलरेशन दॅन g. कळालं का बघा अप्रोचिंग ची केस, बोला CW. Approaching ची केस, acceleration less than g. Is that clear? CW. बोला. LB. फर्स्ट. पटकन रिप्लाय करा. प्रत्येक क्वेश्चन नंतर मला रिप्लाय एक्सपेक्टेड आहे. आफ्टर एव्हरी क्वेश्चन आय एम एक्सपेक्टिंग द रिप्लाय. पटकन रिप्लाय करायचा. यस, नो. लिहून झाला असेल तर CW. फर्स्ट. कळले का? अप्रोचिंगच्या केस मध्ये लेस दॅन जी. इज दॅट क्लिअर? गुड. गुड. फाईन. आता बघा रिसिडिंगची केस. आता लिहा वाईल रिसिडिंग. वाईल रिसिडिंग. बर, मॅग्नेट लूप पासून लांब जात असेल तर ते चाललं तुमचं मॅग्नेट लांब, इकडे नॉर्थ, बरोबर ना, इकडे नॉर्थ आहे आणि साऊथ आहे. मॅग्नेट इज सेइंग आय एम गोइंग अवे. लूप काय म्हणेल, बिकॉज ऑफ युअर मोशन माय फ्लक्स आर अगेन चेंजिंग. लूपला कायमच राग येतो, त्याला जवळ आलेलं पण नको आहे मॅग्नेट, लांब गेलेलं पण नको आहे. मग या मॅग्नेटची फ्री बॉडी डायग्राम काढूया, म्हणजे मॅग्नेट वरती ऍक्ट होणारे सगळे फोर्सेस ड्रॉ करूया. Which forces will be acting on this magnet? Sir, its own weight mg. And now this loop is again saying that don't move away. जवळ ये म्हणताना जवळ येऊ नकोस, लांब जा म्हणताना लांब जाऊ नकोस. बर, this magnet is again saying don't go away. So this is the force due to loop, not magnet, ring. This ring will say don't move away or don't go away because of you, because of your motion my magnetic flux are changing. So force due to loop, loopचा force. लूप त्याला इकडे बोलवायला लागलाय. परत बघा फ्री बॉडी डायग्राम झाली. फ्री बॉडी डायग्राम. फ्री बॉडी डायग्राम म्हणजे काय, गिवन ऑब्जेक्ट वरती ऍक्ट होणारे सगळे फोर्सेस ड्रॉ करायचे. सो एक नेट ऍक्सलरेशन अज्युम करूया, नेट डाउनवर्ड ऍक्सलरेशन आता आपण A अज्युम करूया, मॅग्नेटचं मास m म्हणूया. नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू ऍक्सलरेशन. नेट डाउनवर्ड फोर्स इक्वल टू ma इक्वल टू ऑल डाउनवर्ड मायनस ऑल अपवर्ड. ऑल डाउनवर्ड कोण आहे बार, mg मायनस ऑल अपवर्ड कोण आहे बार, फोर्स ड्यू टू लूप. फोर्स ड्यू टू लूप किती आलं ऍक्सलरेशन, मासनं दोन्ही साईडला डिवाइड करा किंवा या m ला डिवाइड करायला पाठवा. mg अपॉन m g मायनस फोर्स बिकॉज ऑफ द लूप डिवाइड बाय m. परत g मधनं काहीतरी सबट्रॅक्ट झालं ना, अगेन समथिंग हॅज बीन सबट्रॅक्टेड फ्रॉम g. हा मॅग्नेट खाली पडायचा प्रयत्न करत होता, लूप म्हणतोय त्याला खाली जाऊ नकोस, अदरवाइज माझे मॅग्नेटिक फ्लक्स चेंज होत आहेत. सो अगेन acceleration is less than g. So ऑप्शन कुठला आला बा, acceleration less than g while approaching as well as receding. Reply me in the chat box CW. Once done tell me. झालं की सांगा. समजून घ्या एक एक क्वेश्चन, व्यवस्थित समजून घ्यायचं आहे.
टाइप ऑफ क्वेश्चन आयडेंटिफाय करा. अशाच टाइपचे क्वेश्चन्स असतील, याच कॉन्सेप्ट वरती क्वेश्चन्स तुमच्या एक्झाम्स मध्ये तुम्हाला दिसतील, पीवायक्यूज मध्ये पण कॉन्सेप्ट याच आहेत, एक्झॅक्टली याच आहेत. फक्त आता सर्क्युलर लूपच्या ऐवजी स्क्वेअर लूप करतील, करू देत. नेक्स्ट अजून काही इंटरेस्टिंग गोष्टी आहेत बघा. नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करा. लेट अस सॉल्व क्वेश्चन नंबर 7 along with me. Two circular coils A and B are facing each other as shown in the figure. ही पहिली सर्क्युलर कॉइल फिगर दाखवली आहे क्वेश्चन मध्ये, सो वी डोंट हॅव टू वरी अबाउट इट. दिस रिजन इज इनसाइड द बोर्ड. हा रिजन बोर्डच्या आत आहे बाळ. दिस इज द सेकंड लूप. पहिला मी ड्रॉ करतो सगळं, मग ड्रॉ करा. स्मॉल चेंज करावा लागेल मला. असा कंप्लीट लूप असा नाही दाखवला त्यांनी. दोन्ही कॉइल्सचा ऍक्सिस पण ड्रॉ केला आहे. दे हॅव ड्रॉन दी ऍक्सिस ऑफ बोथ दी कॉइल्स. बघा बाळांनो, ऍक्सिस कसा ड्रॉ केला, लाईक दिस. This is the axis of the two coils, right? This is the coil A, this is the coil B, this is the current in the coil A. पण coil A मध्ये current कसा आला? Because of some battery which is present here. Let me draw it properly. काय काय केले बघा, ऑब्झर्व करूया काय दिले क्वेश्चन मध्ये, and then we'll apply our logic. Then there is a battery like this. Fine. So battery will pass the current through this, like this, like this, like this, 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 this. So now we have shown the directions of current in the coil A. Coil A मधल्या current ची डायरेक्शन दाखवलेली आहे. बर, हा करंट सांगितलाय I. Coil A मधला करंट दिलाय I. Two circular coils A and B are facing each other as shown in the figure. Figure draw केली आपण. The current I through the coil A can be altered. Current I change करता येतो, कमी जास्त करता येतो. Current I can be altered. Option A, there will be repulsion between A and B if current is increased. काय सांगितले बघा, ऑप्शन्स कसे आहेत बघा. हे ऑप्शन्स पण मी लिहिणार आहे. तर मी तर कॅल्क्युलेशन नाही करायला सांगितलं, थॉट इम्प्लिमेंट करायला सांगितलं. थॉट इम्प्लिमेंट करायला सांगितलं बघा. ऑप्शन 1, इफ करंट इज इन्क्रीज्ड, या कॉइल मधला करंट इन्क्रीज केला, देन देर विल बी रिपल्शन. A and B will repel. A and B will repel. Option 1. Option 2. Option 2 काय आहे? There will be attraction between A and B if current is increased in the coil A. If coil A मधला current increase, then A and B will attract. A and B will attract. A and B attract म्हणतात. Option C, there will be neither attraction nor repulsion when I is changed. If I increase or I decrease, then no attraction or repulsion, between A and B. A and B मध्ये काही अट्रॅक्शन रिपल्शन होणार नाही, जरी करंट इन्क्रीज केला, डिक्रीज केला, चेंज केला. चेंज म्हणजे इन्क्रीज और डिक्रीज. चेंजचे दोन टाइप्स असतात, इन्क्रीज और डिक्रीज. Attraction or repulsion between A and B depends on the direction of the current, does not depend whether the current is increased or decreased. Fourth option कसा? Attraction or repulsion depends on direction of current, not on whether the current is increased or decreased. But attraction or repulsion depends on direction of current.
फोर्थ ऑप्शन बघा, डायरेक्शन ऑफ करंट अँड नॉट ऑन increase or decrease in the current or the value of current. करंट इंक्रीज किंवा डिक्रीज केला त्याच्यावरती अवलंबून नाही. करंट क्लॉकवाईज आहे की अँटी क्लॉकवाईज आहे, डायरेक्शन वरती डिपेंडेंट आहे. बर, राईट डाऊन. क्वेश्चन समजला का? बघा काय विचारले तेवढं कळू दे पहिलं. जस्ट राईट इट डाऊन, देन रिप्लाय मी CW and think over it and try to answer 1 2 3 4. बोला, झालं की सांगा. टेल मी वन्स डन. बोला, झालं लिहून? विचार करा. 1 2 3 4 सांगा ऑप्शन काय आहे तुमच्या डोक्यात. विचार. दोन कॉईल आहेत. फर्स्ट कॉईल, सेकंड कॉईल. दिस इज द फर्स्ट कॉईल, दिस इज द सेकंड कॉईल. पहिली कॉईल, मागं त्याच्या दुसरी कॉईल. या पहिल्या कॉईल मध्ये करंट आहे, त्याच्या मागं दुसरी कॉईल आहे. अट्रॅक्ट करतील की रिपेल करतील? करा विचार. बघा लॉजिक कसं सांगतो तुम्हाला. लेट मी टेल यू द लॉजिक. फाईन, लेट अस ऑब्झर्व कॉईल A फ्रॉम हियर. लेट अस प्लेस द आय हियर. बरोबर. आता let us say that this is the region inside the board, this is the region outside the board. Outside region मधून करंट वरती चाललाय, outside region मधून करंट वरती चाललाय, inside region मधून खाली चाललाय. So that is the anti-clockwise current which I am observing. That is the anti-clockwise current I am observing. Clockwise असेल तर साऊथ पोल दिसला असता, अँटी क्लॉकवाईज असेल तर नॉर्थ पोल दिसला असता. म्हणजे आता अँटी क्लॉकवाईज आहे तर कॉइलच्या या बाजूला नॉर्थ आहे, या बाजूला साऊथ आहे. ओके, कॉइलच्या या बाजूला नॉर्थ आहे, कॉइलच्या या बाजूला साऊथ आहे. ठीक आहे. आता या कॉइल मधून काहीतरी फ्लक्स चाललेले आहेत. सम फ्लक्स आर पासिंग थ्रू द कॉइल बी. बरोबर ना. या कॉइलचे फ्लक्स कसे असतील? आउटसाइड द मॅग्नेट, नॉर्थ टू साऊथ, 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 नॉर्थ टू साऊथ. बाकी या कॉइल मधून, कॉइल बी मधून काही फ्लक्स चाललेले आहेत. देर आर सम फ्लक्स विच आर पासिंग थ्रू द कॉइल बी. बी मधून काही फ्लक्स चाललेले आहेत. ठीक आहे, नो इश्यूज, दिस वी कॅन अंडरस्टँड. आता बाळांनो, कॉइल ए मधला जर करंट इन्क्रीज केला, कॉइल ए मधला जर करंट इन्क्रीज केला तर काय होतं? तर हा साऊथ पोल अजून स्ट्रॉंग होतो, हा नॉर्थ पोल अजून स्ट्रॉंग होतो, अजून स्ट्रॉंग डायपोल इथं तयार होतो, अजून स्ट्रॉंग मॅग्नेट तयार होतो. सो इफ द करंट आय इन्क्रीजेस, the south pole strength increases, south pole strength increases, north pole strength increases, number of lines passing through B increases. So बघा solution. जर मी करंट वाढवला, if I increase the current, doesn't matter whether here the pole is south or not. इथं साऊथ असू दे नाही तर नॉर्थ असू दे, करंट वाढलाय ना कॉइलला, साऊथ पोलची स्ट्रेंथ पण वाढली असती, नॉर्थ पोलची स्ट्रेंथ पण वाढली असती. ओके. So if current increases, B बरोबर असोसिएट झालेले जे फ्लक्स आहेत, सो मॅग्नेटिक फ्लक्स असोसिएटेड विथ द बी ते वाढले ना. हा, ते लेफ्टला जाणारे वाढले की राईटला जाणारे वाढले, दॅट इज अ डिफरंट स्टोरी, डझंट मॅटर. पण वाढलेत ना, इन्क्रीज झाले ना. दी फ्लक्स पासिंग थ्रू बी इन्क्रीज झाले ना, कारण साऊथ पोलची स्ट्रेंथ वाढली ना. ओके. सो कॉइल बी ला राग येणार, कॉइल बी काय म्हणणार? वाय आर यू चेंजिंग माय फ्लक्स? माझे फ्लक्स का चेंज करायला? आता या कॉइल बी न काय करायचं? कॉइल ए कडे जवळ जायचं, जाऊन त्याला
अट्रॅक्ट व्हायचं, लांब जायचं. What do you think? Attract or repel? What should this coil B do if the flux in the coil B have increased because of increase in the current of coil A? Coil A चे करंट वाढला, coil A चा करंट वाढला, because of that coil B flux increase. coil B ला राग आला, आता coil B काय करणार? What do you think? Attract or repel? त्याच्या जवळ जाईल, अजून फ्लक्स वाढवून घेईल की फ्लक्स कमी करायसाठी लांब जाईल? मला सांगा ना, लांब जाईल ना. इज इट नॉट ऑब्वियस? थॉट येतोय की नाही? समजतंय का बघा? The coil B will say, okay, you are increasing my flux, but I don't want to increase them. So what I will do, I will create my south pole here, I will create my north pole here, and I will get repelled by you. So स्वतः लांब जाईल ते. समजतंय का? काय होईल समजायला लागले का? If phi increases, flux associated with the B increase, and B will get repelled. समझ गए? आर यू गेटिंग दी लॉजिक्स? समजायला लागले का लॉजिक्स? लेंझेस लॉ काय सांगतोय? चेंज इन फ्लक्सला अपोज करा, जे काय व्हायला लागलंय ते करा, पण जे काही इन्क्रीज इन फ्लक्स आहे, डिक्रीज इन फ्लक्स आहे, ते मॅनेज करा, ते कमी करा. चेंज नको आपल्याला. इन्क्रीज झाले फ्लक्स कमी करा, त्याला काय करावं लागेल? लांब जावं लागेल. जावं लांब जावं, जे काही करावं लागेल ते करा. आलं लक्षात? जसं मी तुम्हाला सांगतोय, होमवर्क कम्प्लीट करा, त्यासाठी जे काय करावं लागेल ते करा. रात्री जागून करा, सकाळी उठून करा, बरोबर? पण होमवर्क कम्प्लीट करा. सॅटर्डेला टेस्ट आहे, बरोबर? मला होमवर्क कम्प्लीट पाहिजे. एक MCQ चा होमवर्क आहे, 2 बोर्डचे होमवर्क आहेत. बर, इज दॅट क्लिअर? सो करंट इन्क्रीज झाल्यावर काय होईल? करंट इन्क्रीज, करंट इन्क्रीज, करंट इन्क्रीज. 3 ऑप्शन होते. कुठला ऑप्शन सिलेक्ट करायचा? ऑप्शन 2. थॉट्स माहित असले पाहिजेत. जो थॉट तुम्हाला माहित झाला, डझंट मॅटर वेदर हिअर साऊथ पोल इज देअर और नॉर्थ पोल इज हिअर. इथे समजा नॉर्थ असता, ह्या कॉइलने काय केलं असतं? आपला नॉर्थ तयार केला असता. फ्लक्स वाढलेत ना, रिपेल व्हायला पाहिजे, लांब गेलं पाहिजे. फ्लक्स वाढलेत ना तुमचे, तुम्ही यांच्याकडनं रिपेल व्हा. इफ युअर फ्लक्स हॅव बीन इन्क्रीज, यू हॅव टू गेट अवे फ्रॉम द मॅग्नेट विच इज इन्क्रीजिंग युअर फ्लक्स. हे मॅग्नेट काय करायला लागले? तुमचे फ्लक्स वाढवायला लागले, त्याच्यापासून लांब जावा. त्याचा साऊथ इथं आहे तर तुमचा साऊथ इथं आणा, त्याचा नॉर्थ इथं आहे तर तुमचा नॉर्थ इथं आणा. आलं का लक्षात? In this way you have to deal with that. Next. So आता मला सांगा बाळांनो, तुम्हाला असं शिकवलं होतं का बघा? सपोज वी हॅव क्लॉकवाइज करंट इन दिस लूप. या लूप मध्ये आपल्याकडे क्लॉकवाइज करंट आहे. क्लॉकवाइज करंट आहे. क्लॉकवाइज म्हणजे इकडं साऊथ, इकडं नॉर्थ. यू आर ऑब्झर्विंग फ्रॉम हिअर. एक आणखीन एक लूप आहे, त्यामध्ये पण क्लॉकवाइज करंट आहे. मग त्याचा पण इकडं साऊथ आणि इकडं नॉर्थ. आता दोन्ही लूप मध्ये क्लॉकवाइज करंट असेल तर एकाचा नॉर्थ आणि एकाचा साऊथ एकमेकांच्या जवळ आला. हा डायपोल कसा होईल? साऊथ टू नॉर्थ. हा डायपोल कसा होईल? साऊथ टू नॉर्थ. अरे पण नॉर्थच्या जवळ साऊथ आला, लूप्स विल अट्रॅक्ट. सो क्लॉकवाइज लूप जर असतील, क्लॉकवाइज आणि क्लॉकवाइज असे जर लूप्स असतील, दे लूप्स अट्रॅक्ट इच अदर. बर, हे रिपेल व्हायचंय सर. बी मध्ये करंट कसा आहे ना, इथनं वरती चाललाय ना, बी मधनं इथनं खाली येणार. इथनं खाली चाललाय ना, मग इथनं वरती जाणार. कारण क्लॉकवाइज अट्रॅक्ट, अँटी क्लॉकवाइज ते पण अट्रॅक्ट. बघा, अँटी क्लॉकवाइज अट्रॅक्ट होतात की नाही? अँटी क्लॉकवाइज करंट. आता अँटी क्लॉकवाइज म्हणजे इकडं नॉर्थ, इकडं साऊथ. यात पण अँटी क्लॉकवाइज घ्या, म्हणजे इकडं नॉर्थ, इकडं साऊथ. कारण क्लॉकवाइज करंट दिसला की साऊथ पोल दिसतो, अँटी क्लॉकवाइज करंट दिसला की नॉर्थ पोल दिसतो. इफ यू ऑब्झर्व द अँटी क्लॉकवाइज करंट, देन यू ऑब्झर्व द नॉर्थ पोल. याचा डायपोल मोमेंट साऊथ टू नॉर्थ, याचा डायपोल मोमेंट साऊथ टू नॉर्थ. अरे पण साऊथच्या शेजारी नॉर्थ आला, नियर दी साऊथ यू हॅव दी नॉर्थ, दी लूप्स विल अट्रॅक्ट. सो क्लॉकवाइज लूप्स अट्रॅक्ट, अँटी क्लॉकवाइज लूप्स अट्रॅक्ट. बर, मग आता इथं कसं आहे? या पार्ट मधनं करंट अप चाललाय, त्या पार्ट मधनं करंट डाऊन पाहिजे. या पार्ट मध्ये करंट डाऊन आहे, या पार्ट मध्ये करंट अप पाहिजे. म्हणजे एक क्लॉकवाइज, दुसरं अँटी क्लॉकवाइज, तरच ते रिपेल होणार. समजतंय का? कारण क्लॉकवाइज अट्रॅक्ट, अँटी क्लॉकवाइज अट्रॅक्ट. मग हे क्लॉकवाइज आणि ते अँटी क्लॉकवाइज, हे क्लॉकवाइज ते अँटी क्लॉकवाइज, मग ते एकमेकांना रिपेल करू शकतील. ओनली देन दे विल बी एबल टू रिपेल इच अदर. CW.
ऑप्शन याचा 2 सिलेक्ट केला, पुढचं लॉजिक पण तुम्हाला सांगितलं. रिप्लाय इन दी चॅट बॉक्स. CW यातला करंट पण डिसाइड करता येतो आपल्याला. याच्या अपोजिट येणार, यात क्लॉकवाईज असेल तर यात अँटी क्लॉकवाईज येणार, तरच ते रिपेल पॉसिबल आहे. CW फास्ट झालं का बघा. ओके, नेक्स्ट ऑप्शन 2 सिलेक्ट केला आपण. नेक्स्ट नंबर 8, two identical coaxial circular loops attract की repel याचा ऑप्शन काय सिलेक्ट केला आपण. If current increase then there will be repulsion, ना? I made a mistake while selecting the option. Attract नाही वाला repel करणार आहेत. ऑप्शन 1 आहे याचा. I made a mistake. You just correct it. सांगत चला. Yes no. ही करेक्शन केली का? ऑप्शन नाही आहे. अट्रॅक्ट कुठं? रिपेल आले आपलं उत्तर. Our answer repel. Current increase, B will get repelled. Means A and B will repel each other. Next, example 8. Two identical coaxial circular loops. Coaxial circular loops म्हणजे दोघांचा ऍक्सिस सेमच आहे. पहिला लूप, दुसरा लूप, याला म्हणायचं कोएक्सियल लूप्स. लूप ऑफ दी ऍक्सिस ऑफ द फर्स्ट लूप, ऍक्सिस ऑफ द सेकंड लूप सेम. कॉन्सेंट्रिक लूप्स म्हटलं तरी चालतंय. कोएक्सियल लूप म्हणा, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स म्हणा, बोथ आर सेम. Two identical coaxial circular loops carry a current I circulating in the same direction. Carry the current I circulating in the same direction. Current I same direction, clockwise. काय गंमत आहे बघा आता. Two coaxial circular loops. थांबा. ही अशी डायग्राम नाही आहे. ही कॉन्स्टंट सेंटर सेम आहे. कोएक्सियल वाली केस मगाशी जशी काढली होती ना तशी काढावी लागेल. ही डायग्राम रब करा. डायग्राम रब करा. हा ऍक्सिस, फर्स्ट लूप, सेकंड लूप आणि दोघांचा ऍक्सिस सेम. पहिल्याचा सेंटर, दुसऱ्याचा सेंटर. ओके, बर. यात पण करंट लेट्स से अँटी क्लॉकवाईज, यात पण करंट लेट्स से अँटी क्लॉकवाईज. बरोबर. अँटी CLK, अँटी CLK. अरे पण नुसतं अँटी CLK म्हणून उपयोग नाही. कुठनं बघताय? इथनं बघताय, मग सांगा अँटी CLK. बर. अँटी क्लॉकवाईज म्हणजे इकडे काय असेल, या लूपचा नॉर्थ, इकडे साऊथ असेल. अँटी क्लॉकवाईज म्हणजे लूपचा नॉर्थ दिसेल, इकडे साऊथ दिसेल. दोघांमध्ये करंट I. In both the loops current is I and they are carrying current in the same sense. Anti-CLK, both the loops are being observed from this side. The I is here. इथे डोळा. बरोबर. The I is here. Right? Fine. Now, options. If the loop approach each other, जर लूप एकमेकांना अप्रोच केले तर, बर. If the loops approach each other, option A, current in each loop will decrease, current in each loop increase, current in each loop will remain same, current in each loop will will increase and current in one loop will increase and other loop will decrease. चार ऑप्शन्स बघा. कशा ऑप्शन्स आहेत बघा. थिंकिंग, लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन्स आहेत. काही कॅल्क्युलेशन करायला सांगत नाहीये, थिंकिंग करायला सांगतायत.
लॉजिक अप्लाय करायला सांगताय. लेंझिस लॉचं मिनिंग तुम्हाला समजलंय का? चेंज इन फ्लक्सला अपोज एवढाच थॉट आहे. त्याच्यावरती टाइप्स ऑफ क्वेश्चन्स आहेत बघा. चेंज इन फ्लक्सला अपोज व्हायला पाहिजे. काही करा पण चेंज इन फ्लक्सला अपोज व्हायला पाहिजे. आता काय म्हटलंय? इफ दी लूप्स अप्रोच इच अदर. आता दोघांना आम्ही जवळ नेलं, त्या दोन लूप्सना एकमेकांना जवळ आणलं तर काय होईल? इफ दी लूप्स अप्रोच इच अदर, if the loops approach each other, option 1, current in each loop will decrease. Current म्हणजे I in each loop, current in each loop will decrease. Current in each loop will decrease. Option B, current in each loop will increase. Option 2, current in each loop will increase. Current in each loop will increase. Option 3, current in each loop will remain same. Current in each loop will remain same. सेमच राहील, काय फरक पडणार नाही. अप्रोचचा काय फरक पडणार नाही. Doesn't matter. If you make these loops come together, जोरात एकमेकांना या लूप्सना एकमेकांच्या जवळ आणण्याचा प्रयत्न केला तर काय होईल बघूया. D, current in one loop increase and in other loop decrease. Yeah, current in one loop तो काय होईल? increase and current in other loop दुसऱ्या कुठल्या तरी लूप मधला काय होईल? decrease. एका लूप मध्ये increase होईल, एका लूप मध्ये decrease होईल. हा, option 1, 2, 3, 4 reply me. What do you think? Just reply me CW and then reply your answer. जरा विचार करा. दोन करंट कॅरिंग लूप्स आहेत, अँटी क्लॉकवाईज अँटी क्लॉकवाईज. क्लॉकवाईज म्हणजे साऊथ पोल दिसला असता, पण डोळा इकडे आहे. द आय इज हियर, यू ऑब्झर्व दी अँटी क्लॉकवाईज करंट, यू ऑब्झर्व दी नॉर्थ पोल हियर, यू ऑब्झर्व दी साऊथ पोल हियर. हा पण अँटी क्लॉकवाईज आहे, तो त्याचा नॉर्थ पोल इथे आहे, त्याचा साऊथ पोल इथे आहे. काय वाटतंय तुम्हाला? बोला. व्हॉट डू यू थिंक? जर यांना जवळ जवळ आणायचा प्रयत्न केला तर काय होईल? काय म्हणतील लूप्स एकमेकांना? करंट कमी करूया म्हणतील, करंट इन्क्रीज करूया म्हणतील, करंट सेम ठेवूया, किंवा तू तुझा करंट कमी कर, मी माझा करंट इन्क्रीज करतो, असं म्हणतो. 4 ऑप्शन्स आहेत तुमच्या समोर. यू हॅव दी 4 ऑप्शन्स इन फ्रंट ऑफ यू. थिंक ओव्हर देम. बोला बाळांनो. थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन्स आहेत. असतात असे क्वेश्चन्स एक्झाम मध्ये जे इझी कॅटेगरी मध्ये असतात आणि ते तुम्ही स्किप करायचे नसतात. 3 कॅटेगरी करतो आपण क्वेश्चनची, इझी, मीडियम आणि डिफिकल्ट. हा एक इझी कॅटेगरी मधला क्वेश्चन आहे, जो सिंपल थिंकिंग वरती बेस्ड आहे. विदिन 20-30 सेकंड मॅक्स यू आर गोइंग टू डेव्हलप द लॉजिक अँड टिक द आन्सर. काय वाटतंय? 1, 2, 3, 4 बोला. तुमचे थॉट्स आता मला कळू देत. आय थिंक आपण तिसरं लेक्चर स्पेंड करतो याच्यावरती, लेन्झिस लॉ, फॅरेडेज लॉ, ह्याच्यावरती. आता ते थॉट डेव्हलप झालेले असले पाहिजे. प्रत्येक चॅप्टर मध्ये हेच आहे बाळांनो फिजिक्सच्या. एक लॉ, त्याला करस्पॉन्डिंग लॉजिक्स, त्याच्यावरती एमसीक्यूज आणि क्वेश्चन्स. ती मेथड आयडेंटिफाय करा. जसं तुम्ही आयडेंटिफाय केलं पास्ट मध्ये, तुम्ही काय आयडेंटिफाय केलं की एव्हरी इक्वेशन ऑफ द फिजिक्स इज अल्टिमेटली 1 इक्वेशन 1 अननोन, 2 इक्वेशन 2 अननोन आणि 3 इक्वेशन 3 अननोन. ते जसं आता कन्व्हिन्स झालेला आहात, तसं आता या प्रोसेसला पण कन्व्हिन्स व्हा की एव्हरी चॅप्टर इज गोइंग टू बी 1 लॉ, इट्स लॉजिक, इट्स मॅथमॅटिकल फॉर्म्युला अँड इट्स एमसीक्यूज. एवढंच आहे फिजिक्स म्हणजे. ते आयडेंटिफाय झालं ना, त्याचा अभ्यास करायला फार मजा येते. कारण तुम्हाला माहित असते की आता ते नेक्स्ट काय सांगणार आहेत, आणि बुक मध्ये एक्झॅक्टली तेच असतं. एकदाही जरी ते बुक वाचलेलं नसलं तरी सुद्धा नुसतं प्रिडिक्शन तुम्हाला सांगत जातं की नेक्स्ट बुक मध्ये ते काय लिहिणार आहेत, नेक्स्ट पॅरेग्राफ मध्ये ते काय सांगणार आहेत, असतं ते. जे डायरेक्टली लॉ लिहिला जातो किंवा थेरम लिहिली जाते, त्याचं स्टेटमेंट दिलं जातं,
मग जर त्याचं प्रूफ असेल तर प्रूफ दिलं जातं आणि प्रूफ नसेल तर ते ऍक्सेप्ट करा म्हणून सांगितलेलं असतं. दिस इज द लॉ इन दी नेचर, दिस इज व्हॉट वी हॅव ऑब्झर्व्ड. आजपर्यंत त्याला एक्सेप्शन नाही दिसलं म्हणून असं आम्ही ऑब्झर्व केलंय, असंही सांगितलं जातं. जसं two masses attract each other. Yes, why two masses attract each other? That detailing we are not observing. What is exactly happening inside two masses? No, we just know that two masses attract each other. There is a law called as Newton's law. According to that law, the masses attract each other. Okay, Newton has observed those things, Newton has verified those things, and so we accepted that. आता lenses काय म्हणतोय? Lenses असं म्हणतोय, if there is a metallic conductor or the coil doesn't want the change in magnetic flux associated with it. Why? Answer is secondary now. Don't look at that why. त्याचं थिंकिंग करायचं नाहीये, कारण ते सिलेबस मध्ये त्यांनी नाही टाकलं. ते काय म्हणतात, त्यांना फक्त एवढंच म्हणायचं, कुठल्याही कॉइलला चेंज इन फ्लक्स नको आहेत बघा, चेंज इन मॅग्नेटिक फ्लक्स नको आहेत. ओके, दिस इज व्हॉट वी हॅव ऑब्झर्व्ड इन दी नेचर, सो वी कॉल इट ॲज लॉ. त्याला जर एक्सेप्शन नसेल ना तर त्याला लॉ असं म्हटलं जातं. जे नेचर मध्ये ऑब्झर्व करतात, ज्या गोष्टी नेचर मध्ये ऑब्झर्व होतात, त्याला जर एक्सेप्शन नसेल then we take it as a law, and of course we want to prove that. मग ते प्रूव्ह करायसाठी तुम्हाला पेपर्स लिहायचे असतात की हे असं असेल, असं असेल, असं असेल. मग ही थिअरी असेल, एखादी गोष्ट एक्सप्लेन करायला थिअरी मांडली जाते. ओके, फाईन. सो इफ दीज लूप्स अट्रॅक्ट इच अदर, काय होईल सांगतो मी तुम्हाला. हा लूप अट्रॅक्ट झाला, पहिल्यांदा याचे मॅग्नेटिक फ्लक्स काढूया, स्वतःचे ओन मॅग्नेटिक फ्लक्स, अवे फ्रॉम द नॉर्थ टुवर्ड्स द साऊथ, अवे फ्रॉम द नॉर्थ टुवर्ड्स द साऊथ. बर, away from the north towards the south, away from the north towards the south, inside the magnet south to north. Absolutely. याचेच फ्लक्स away from the north towards the south, away from the north towards the south, पहिल्याच कॉइलचे फ्लक्स काढले. बर, दुसऱ्या कॉइलचे स्वतःचे फ्लक्स, इनसाइड वाले काढा, आउटसाइड चे फॉरगेट. साउथ टू नॉर्थ, साउथ टू नॉर्थ, साउथ टू नॉर्थ, साउथ टू नॉर्थ. सेकंड कॉइलचे स्वतःचे फ्लक्स, साउथ टू नॉर्थ, इनसाइड द मॅग्नेट. आता इफ दिस सेकंड कॉइल मूव्स टुवर्ड्स द फर्स्ट कॉइल, व्हॉट विल हॅपन? टोटल लेफ्टवर्ड फ्लक्स इन्क्रीज होतील की डिक्रीज होतील? Total leftward flux will increase or decrease if this coil moves towards the first coil. इनिशियली तर सगळे फ्लक्स लेफ्टला चालले होते, इनिशियली सगळे फ्लक्स लेफ्टला चालले होते, त्या कॉइलचे पण लेफ्टलाच चालले होते आणि स्वतःचे पण लेफ्टलाच चालले. सेकंड कॉइल मधून both the flux from the second coil, both the flux of the first coil and its own flux were moving leftward, लेफ्टला चालले होते. ही कॉइल अजून जवळ आली तर लेफ्टला जाणारे फ्लक्स वाढले. आता लेफ्टला जाणारे फ्लक्स कमी कसे करायचे सांगतो मी तुम्हाला. सेकंड कॉइल वरती तर काय तुमचा कंट्रोल नाहीये, तुमचा कंट्रोल फक्त तुमच्या स्वतःवरती आहे. मग जर लेफ्टला जाणारे फ्लक्स वाढले असतील तर काही लेफ्टला जाणारे फ्लक्स कमी करावे लागतात. आता तुम्हाला फर्स्ट कॉइलच्या तर जवळ नेलं जाते, यू आर मेड टू गो नियर दी फर्स्ट कॉइल, पहिल्या कॉइलच्या तुम्हाला जवळ नेलं जाते, म्हणजे हे जे काय फर्स्ट कॉइलचे फ्लक्स आहेत ते इन्क्रीज होतील. ही जी काय कॉइल बी आहे, आता ए आणि बी म्हणूया, फर्स्ट आणि सेकंड पेक्षा जास्त चांगल्या पद्धतीने लक्षात येईल. बी इज मुव्हिंग क्लोजर टू ए, सो दी फ्लक्स बिकॉज ऑफ ए जे होते ते इन्क्रीज झाले. फ्लक्स बिकॉज ऑफ ए होते ते लेफ्टला जाणारे इन्क्रीज झाले. ते डिक्रीज कसे करायचे? आपल्याला नेट लेफ्टवर्ड फ्लक्स डिक्रीज करायचे. सो कॉइल बी चा कॉइल ए वरती कंट्रोल नाहीये, पण स्वतःच्या करंट वरती तर कंट्रोल आहे. तर काय केलं जातं, लेफ्टला जाणारे फ्लक्स कमी करायचे आहेत. मग ही कॉइल काय करते, स्वतःचे लेफ्टला जाणारे फ्लक्स कमी करते. आर यू गेटिंग इट? दिस कॉइल बी डिक्रीजेस इट्स ओन फ्लक्स विच आर गोइंग लेफ्ट. लेफ्टला जाणारे ओन फ्लक्स जे होते बा ते काय करते, ही कॉइल कमी करते सर. ओके, मग आता मला सांगा, स्वतःचे फ्लक्स कमी झाले म्हणजे स्वतःचा साऊथ पोल वीक झाला, स्वतःचा नॉर्थ पोल वीक झाला, स्वतःचा साऊथ पोल वीक झाला, स्वतःचा नॉर्थ पोल वीक झाला.
If the own south pole and own north pole gets weak, then the current in that coil decreases. Is that clear? समजलं का? काय आन्सर असणार याचं? Reply me everyone in the chat box. Is this discussion clear to all of you? That if we make this coil B move closer to coil A, it has to decrease its own flux, which are passing or which are moving leftward. कारण लेफ्टकडे जाणारे फ्लक्स वाढायला लागलेत. तुम्ही कॉइल ए च्या फ्लक्सला काय करू शकत नाही, मग स्वतःचेच फ्लक्स तुम्हाला डिक्रीज करावे लागतील. इफ यू वॉन्ट टू डिक्रीज युअर ओन फ्लक्स means you have to decrease your own south pole strength and north pole strength, and for that you need to decrease the current. Okay, so yeah, solution. If A and B approach, जर त्यांना जवळ आणलं गेलं, then flux in A and B will increase. ते फ्लक्स काय होतील या केस मध्ये इन्क्रीज होतील. सो टू डिक्रीज देम ते जेवढी इन्क्रीज झाली आहे तेवढ्यालाच डिक्रीज करायचं. कॉन्स्टंट ठेवायचं असतात फ्लक्स कमी करायचे नाही आपल्याला. म्हणजे फ्लक्स आपण बेसिकली डिक्रीज करत नाहीये. जेवढे इन्क्रीज झालेत तेवढीच डिक्रीज करा आणि फ्लक्स कॉन्स्टंट करा. फ्लक्स इन ए अँड फ्लक्स इन बी विल इन्क्रीज. सो टू डिक्रीज देम जे इन्क्रीज झालेले फ्लक्स आहेत त्याला डिक्रीज करून the coils reduce their own currents. त्या कॉइल काय करतात, स्वतःचे करंट्स डिक्रीज करतात. reduce their own currents and the coils reduce their own currents and try to make their flux constant. मग बी कॉइल ने जे केले तेच ए कॉइल पण करणार आहे. बरोबर ना? तुम्ही इकडनं बघा नाहीतर इकडनं बघा. जे तुम्ही लेफ्ट साइडनं बघून कॉइल बी साठी सांगितलं ते तुम्ही राईट साइडनं बघून कॉइल ए साठी पण सांगू शकता. ए साठी बी साठी वेगळा नियम, ए साठी वेगळा नियम, असं काही होणार नाही ना. दॅट इज लॉजिकल. विच ऑप्शन यू विल सिलेक्ट? करंट इन बोथ कॉइल विल डिक्रीज. दोन्ही कॉइल मधला करंट काय झालाय? डिक्रीज और रिड्यूस. Option 1. CW, reply me in the chat box. Is this type of logic clear to all of you? हे लॉजिक क्लिअर झालं का बघा. CW fast. Once done, tell me so that we can move on to next question. बोला, सगळे क्वेश्चन सॉल्व करायचे आहेत, सगळे टाइप्स बघायचे आहेत, बरोबर सांगा. माझ्या बरोबरच लिहित चला. राइट इट डाउन फास्ट. मॅग्नेटोस्टॅटिक्सचे एमसीक्यूज करायचे आहेत. मागचा जो काय चॅप्टर होता त्याचे एमसीक्यूज करा. Number 9. आज ऑफलाईन लेक्चर पण असेल फिजिक्सचं 2 वाजता. वेव्हच्या मॉड्यूलच्या नोट्स घेऊन या आणि वेव्हचं बोर्डचं पुस्तक पण घेऊन या. दोन्ही घेऊन या. 2 to 5. अडीच नाही 2. 2 to 5. 2:30 नाही 2. नंबर 9 काय क्वेश्चन आहे बघा. इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दिसतोय. क्वेश्चन नंबर 9. Let us solve this. Do it along with me. The square coil ACDE bar with its plane vertical is released from the rest. एक square coil है ACDE
E square coil, plane त्याचं कसं आहे vertical, its plane is vertical, is released from the rest, means its initial velocity is 0, it is to be released, okay, we release it, released from the rest in the horizontal uniform magnetic field of length equal to 2L. But ही length L दिली आहे त्यांनी, this length has already been given L, and in this entire region there is a horizontal field horizontal आहे आणि going in the plane of the board आहे. Horizontal म्हणजे काय, ground ला parallel. आता this line is also parallel to the ground, so this is also horizontal direction. This line is also parallel to the ground, so this is also horizontal direction. This line going inside, that is also the horizontal. हे plane horizontalच आहे ना, हे plane horizontalच आहे, ही direction पण horizontalच आहे, ही direction पण horizontalच आहे, ही direction पण horizontalच आहे. Ground ला parallel means horizontal. आता horizontal and going inside असं दाखवलं. And the length of the magnetic field is 2L. बर, जे काय, this length is L and this region length is equal to 2L. हे पुसतो आता मधलं, या region ची length किती दिली आहे बा 2L, इथं चालू होते इथं संपते. बर, the acceleration of the coil is, काय विचारलंय, acceleration of the coil is, yeah, acceleration of the coil is, acceleration of the coil is equal to question mark, acceleration of the coil is equal to question mark. Number 1 आहे less than g for all the time, less than g when it enters the field, greater than g when it comes out of the field, g all the times, less than g when it enters and comes out, and equal to g when it is within the field. बर, मी काय करणार आहे आता, तीन regions लिहिणार आहे. Region 1, region 2, बर, आणि इथं असेल बघा region 3. बर, region 1 मध्ये मला सांगा, when the entire coil is in the region A, sorry, in the region 1, coilचं acceleration काढायचं आहे. आपल्याला एवढं तरी माहित आहे की कॉइल मधले जर फ्लक्स चेंज होत असतील तर चेंज इन फ्लक्सला अपोज केला जाणार. आता चेंज इन फ्लक्स का होत आहेत तर त्याचं रिझन पण आपण शोधून काढणार आणि त्या रिझनला अपोज करणार. बर, लेट्स से द कॉइल इज कॉलिंग, इनिशियली लेट्स से द कॉइल इज एंटायरली, कंप्लीट कॉइल कुठल्या रिजन मध्ये आहे, रिजन 1 मध्ये. आपल्याला कॉइलचं ऍक्सलरेशन काढायचं आहे, लेस दॅन जी, मोर दॅन जी, इक्वल टू जी, इन द रिजन 1, इन द रिजन 2, इन द रिजन 3, अँड while there is entry म्हणजे काय, रिजन 1 to 2 ट्रान्झिशन चालू आहे, कॉइल चालली आहे अशी खाली, 1 कडून 2 कडे चालली आहे त्यावेळी, आणि 2 कडून 3 कडे चालली आहे, एक्झिट 2 कडून 3 कडे चालली त्यावेळी काय होईल, ही झाली तुमची एंट्री रिजन 1 कडून 2 कडे. ड्युरिंग एंट्री इन द मॅग्नेटिक फील्ड अँड ड्युरिंग एक्झिट फ्रॉम द मॅग्नेटिक फील्ड. एक्झिटच्या वेळी काय होईल, एंट्रीच्या वेळी काय होईल, इनसाइड द रिजन 2 काय असेल, इनसाइड द रिजन 1 काय असेल, इनसाइड द रिजन 3 काय असेल. बरोबर, मला सांगा रिजन 1, रिजन 1 कंप्लीट कॉइल जी काय आपली आहे रिजन 1 मध्ये आहे. रिजन 1 मध्ये मॅग्नेटिक फील्डच नाही आहे, देर इज नो मॅग्नेटिक फील्ड इन द रिजन 1, सो देर इज नो मॅग्नेटिक फ्लक्स इन द रिजन 1. सो फॉर द एंटायर टाइम the coil is in the region 1, complete coil region 1 मध्ये जोपर्यंत आहे तोपर्यंत कॉइल मधले फ्लक्स 0 आहेत. कॉइलला फ्लक्स 0 आहेत, 5000 आहेत, 10000 आहेत, त्याच्याशी कॉइलला काही घेणं देणं नाहीये. The coil has nothing to do with the value of the flux. Coil simply says that whatever the flux are there, those flux should be constant. आहेत ना, रिजन 1 मध्ये जोपर्यंत तुम्ही होता फ्लक्स 0 होते आणि कॉन्स्टंट होते. रिजन फ्लक्स व्हॅल्यू ऑफ फ्लक्स इन्क्रीज व्हायला लागले, डिक्रीज व्हायला लागले.
ऍक्सलरेशन काय असेल त्या रिजन मध्ये सांगतो. आता पहिल्या रिजन मध्ये व्हॅल्यू ऑफ फ्लक्स 0 आहे, सॉरी फ्लक्स 0 आहेत, त्याची व्हॅल्यू कॉन्स्टंट आहे, 0 आहे आणि कॉन्स्टंट आहे. रिजन मध्ये 1 मध्ये मॅग्नेटिक फील्डच नाहीये, मग कॉइल मध्ये कुठले फ्लक्स आले? तोपर्यंत कॉइल रिजन 1 मध्ये आहे, तोपर्यंत फ्लक्स कॉन्स्टंट आहे. सो ऍक्सलरेशनची व्हॅल्यू इक्वल टू जी असेल. कॉइलच्या ऍक्सलरेशनची व्हॅल्यू इक्वल टू जी विथ द ऍक्सलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी. मोशनला अपोज होणार नाही. कॉइलची मोशन डाऊनवर्ड आहे, ऍक्सलरेशन डाऊनवर्ड आहे, अपोजिट ऍक्सलरेशन किंवा अपोजिट फोर्स येणार नाही, मोशनला अपोज केला जाणार नाही. बरोबर, कारण फ्लक्स कॉन्स्टंट आहे, कॉइलला काहीही अडचण नाहीये. कॉइल हॅज ऍब्सोल्युटली नो प्रॉब्लेम. बर, आता ड्युरिंग दी एंट्रीच्या वेळी रिजन 1 to 2 ट्रान्झिशन, रिजन 1 to 2 ट्रान्झिशनच्या वेळी काय होते सांगतो बघा. थोडीशी कॉइल एंटर झाली का? अजून थोडी कॉइल एंटर झाली, अजून थोडी कॉइल एंटर झाली, कॉइल थोडी 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 एंटर व्हायला लागली आहे. जेवढा जास्त कॉइलचा एरिया मॅग्नेटिक फील्ड मध्ये एंटर होणार, तेवढे जास्त फ्लक्स कॉइलशी असोसिएट होणार. बोला यस नो. ऍट एनी गिवन टाइम इन्स्टन्स, लेट्स से एक्स एवढी लेंथ एंटर झाली आहे आत. आता त्याला मी एक्स लेटर असं लिहितो. एक्स एवढी लेंथ ऑलरेडी एंटर झाली आहे आणि ही आहे लेंथ एल. ओके, सो किती एरिया एंटर झाला कॉइलचा मॅग्नेटिक फील्ड मध्ये? हाऊ मच एरिया ऑफ द कॉइल हॅज एंटर्ड इनसाइड द मॅग्नेटिक फील्ड? सर दिस मच. आता कॉइल जशी पुढे जाणार, ऍज द कॉइल गोज फॉरवर्ड और इन द डाउनवर्ड डिरेक्शन, दिस एक्स इज गोइंग टू इनक्रीज. हा एक्स वाढायला लागला की फ्लक्स विच आर गोइंग इन विल गो ऑन इनक्रीजिंग. If the flux which are going in, if they increase, the flux associated with the coil increase. So flux किती आहे? फ्लक्स किती आहे? फ्लक्स कसे आहेत? गोइंग इन. फ्लक्स 0 आहेत की नॉन 0 आहेत? नॉन 0 म्हणूया. फ्लक्स नॉट इक्वल टू 0. बरं, ते कॉन्स्टंट आहेत, इन्क्रीज होत आहेत, डिक्रीज होत आहेत? ड्युरिंग द एंट्री कॉइलचा एरिया इन द मॅग्नेटिक फील्ड गोज ऑन इन्क्रीजिंग. हा एक्स वाढत जाणार ना, दिस व्हॅल्यू ऑफ एक्स विल गो ऑन इन्क्रीजिंग. सो दॅट फ्लक्स इज इन्क्रीजिंग. या फ्लक्सची व्हॅल्यू जी आहे ती 0 नाही आहे, ती नॉन 0 आहे, पण ती गोज ऑन इन्क्रीजिंग आहे. इफ इट इज गोज ऑन, इफ द व्हॅल्यू ऑफ फ्लक्स इज गोइंग टू बी इन्क्रीजिंग, गोइंग टू इन्क्रीज, आत जाणारे फ्लक्स वाढतायत. कॉइलचा एफर्ट काय असेल? कॉइलचा एफर्ट एवढाच असणार की आत जाणारे फ्लक्स वाढतायत ना, मग आत जाणारे फ्लक्स कमी करा. मग कॉइल विचार करेल, व्हाय दिस इज हॅपनिंग? बिकॉज ऑफ माय मोशन. इफ इट इज बिकॉज ऑफ माय मोशन, somehow the forces will be created on this coil to oppose its motion. So एक फोर्स त्या कॉइल वरती क्रिएट होणार. ऑलरेडी mg तर होताच, पण आता एक फोर्स क्रिएट होणार, एफ, ऍडिशनल फोर्स या कॉइल वरती क्रिएट होणार. ओके, आता तो ऍडिशनल फोर्स काय करेल? नेट डाउनवर्ड फोर्स आधी किती होता? mg. आता किती असेल? नाउ व्हॉट विल बी द नेट डाउनवर्ड फोर्स? ऑल डाउनवर्ड मायनस ऑल अपवर्ड. सो mg मायनस f. आधीचं डाउनवर्ड ऍक्सलरेशन होतं g, आता ते डिक्रीज होणार. बिकॉज नेट फोर्स किती येणार? नेट डाउनवर्ड फोर्स किती येणार? आता नेट डाउनवर्ड फोर्स येणार ma इक्वल टू ऑल डाउनवर्ड मायनस ऑल अपवर्ड. म्हणून नेट डाउनवर्ड ऍक्सलरेशन किती येणार? डिवाइड बाय एम करा. लेफ्टला आणि राईटला लेफ्टला डिवाइड बाय एम केलं, ए आलं. नेट फोर्सला आपण ma लिहितोय, मास इंटू ऍक्सलरेशन. नेट डाउनवर्ड फोर्स ma इक्वल टू ऑल डाउनवर्ड मायनस ऑल अपवर्ड. सो दॅट विल बी g मायनस f अपॉन m. सो ऍक्सलरेशन काय आलं? लेस दॅन g आलं. ड्युरिंग द एंट्री ऍक्सलरेशन डिक्रीज होणार, मोशनला कॉइलच्या अपोज होणार. यस नो, टेल मी. The motion of the coil will be opposed. मोशन म्हणजे डाउनवर्ड मोशन, डाउनवर्ड मोशनला अपोज झाला. अपोज, एक्सलरेशन विल बी लेस देन जी. एग्री डिसएग्री? या पॉइंट बरोबर एग्री आहात का? पटकन सांगा. रिजन 1 to 2 एंट्री होता ना, किंवा मॅग्नेटिक फील्ड मध्ये एंट्री होता, व्हॉट विल हॅपन? CW फास्ट और एग्री डिसएग्री?
गुड, व्हेरी गुड. हा, इन द रिजन 2, जोपर्यंत कॉइल 2 रिजन मध्ये आहे, सेकंड रिजन मध्ये आहे, कॉइलला काय अडचण आहे? काहीच अडचण नाही. कॉइलचा कम्प्लीट एरिया, आता कॉइलचा कम्प्लीट एरिया जो काय आहे बाळ, तो आलाय रिजन 2 मध्ये. नाउ द एंटायर एरिया ऑफ द कॉइल इज इन द मॅग्नेटिक फील्ड. आता जे काय फ्लक्स आहेत सर, जे काय फ्लक्स आहेत ते कॉन्स्टंट आहेत बघा. whatever the flux are there, those are constant. Coil has absolutely no problem. जे काय आहे झिरो आहेत का? नाही, झिरो नाही, नॉन झिरो आहेत. ओके, नो इश्यूज, नॉन झिरो, नो प्रॉब्लेम, नॉन झिरो, नो प्रॉब्लेम. अरे पण चेंज होत आहेत का? बी कॉन्स्टंट आहे, एरिया कॉन्स्टंट आहे, अँगल बिटवीन एरिया वेक्टर आणि मॅग्नेटिक फील्ड तोही कॉन्स्टंट आहे. मला सांगा, कम्प्लीट कॉइलचा सगळा एरिया एकदा का या मॅग्नेटिक फील्ड मध्ये आला, मॅग्नेटिक फील्डची स्ट्रेंथ, मॅग्नेटिक फील्डला त्यांनी बी म्हटले. या कॉइलचा एरिया किती असेल? लेंथ स्क्वेअर, स्क्वेअर लूप म्हटले त्यांनी, एल आणि एल, बरोबर. एल स्क्वेअर एवढा एरिया, बी एवढी मॅग्नेटिक फील्ड, एरिया वेक्टर आणि मॅग्नेटिक फील्ड. एरिया वेक्टर गोइंग इनसाइड द बोर्ड, मॅग्नेटिक फील्ड गोइंग इनसाइड द बोर्ड. एरिया वेक्टर, मॅग्नेटिक फील्ड दोघांमधला अँगल पण कॉन्स्टंट आहे. ऑलवेज बोथ दी वेक्टर्स आर गोइंग इनसाइड द प्लेन. एरियाची व्हॅल्यू कॉन्स्टंट आहे, एरिया इनसाइड द फील्ड तो कॉन्स्टंट आहे, मॅग्नेटिक फील्ड कॉन्स्टंट आहे, अँगल बिटवीन एरिया वेक्टर मॅग्नेटिक फील्ड पण कॉन्स्टंट आहे. फ्लक्स आहेत नॉट इक्वल टू झिरो आहे, पण ते कॉन्स्टंट आहेत ना. पहिलं काय अडचण आहे? काहीच नाही, ते कॉन्स्टंट आहेत. सर फ्लक्स कॉन्स्टंट असेल तर मोशनला काय अपोज आहे का? नाही. मोशन कुणामुळे व्हायला लागली? द मोशन इज ओनली बिकॉज ऑफ एमजी. एमजी मुळे मोशन व्हायला लागली. पण नेट फोर्स काय असणार? मास इंटू नेट एक्सिलरेशन. नेट फोर्स एकटाच आहे सर, एमजी. ठीक आहे, मग एक्सिलरेशन किती आलं? जी आलं. काही अपोज वगैरे नाही. मोशन कुणामुळे होत होती? एमजी मुळे. एमजी या नेट फोर्स मुळे. नेट फोर्सला कसं लिहितात? मास इंटू नेट एक्सिलरेशन. मासला मास कॅन्सल, नेट फोर्सला लिहायचं असते मास इंटू नेट एक्सिलरेशन इज इक्वल टू ऑल डाऊनवर्ड मायनस ऑल अपवर्ड किंवा ऑल अपवर्ड मायनस ऑल डाऊनवर्ड. जर तुम्हाला नेट डाऊनवर्ड फोर्स लिहायचा असेल तर नेट डाऊनवर्ड फोर्स इज इक्वल टू ऑल डाऊनवर्ड मायनस ऑल अपवर्ड. तर त्या केसमध्ये हे तुमचं डाऊनवर्ड एक्सिलरेशन असेल. ठीक आहे, डाऊनवर्ड एक्सिलरेशन आलं जी. रिजन 2 मधला विषय संपला. रिजन 2 चा विषय संपला. थॉट इज ओव्हर फॉर रिजन 2. आता रिजन 2 टू 3 ट्रान्झिशन. रिजन 2 पासून रिजन 3 ला जर ट्रान्झिशन झाली बाळा, तर काय गंमत होईल बघा. when the coil is making the transition from region 2 to region 3, आता कॉइलचा एरिया इनसाइड द मॅग्नेटिक फील्ड जो काय आहे तो हा आहे. The area of the coil inside the magnetic field is this, and the coil is moving down. So there, this x will decrease. This x will go on decreasing. Coil पुढे चालली की x decrease व्हायला चालू होईल. As this coil moves forward or the downward, the value of x goes on decreasing. अरे एरिया कमी झाला, मग त्या एरिया मधून क्रॉस होणारे फ्लक्स पण कमी झाले. फ्लक्स काय असतं? b into s into cos theta. s डिक्रीज झाला, फ्लक्स पण डिक्रीज होतील. फ्लक्स काय असतं? b into s into cos theta. b सेम आहे, cos theta सेम आहे. एरियाच डिक्रीज झाला ना, एरिया इनसाइड द मॅग्नेटिक फील्ड तोच तर डिक्रीज झाला. या तर काय फ्लक्स असतच नाही बाहेर. ज्या एरियामध्ये मॅग्नेटिक फ्लक्स नाही त्याचा काय संबंध. ज्या एरियामध्ये मॅग्नेटिक फ्लक्स आहे तेवढाच एरिया घ्यायचा असतो. फ्लक्स कसे करतात? बी इंटू ज्या एरियामध्ये मॅग्नेटिक फील्ड आहे तो एरिया इंटू कॉस ऑफ अँगल बिटवीन एरिया वेक्टर अँड मॅग्नेटिक फील्ड. पी इंटू एस इंटू कॉस थिटा मधला एस काय असतो? एरिया इनसाइड मॅग्नेटिक फील्ड, बरोबर. आउटसाइड मॅग्नेटिक फील्डचा एरिया काय करायचं? त्यातनं काय मॅग्नेटिक फील्डच नाही, मग त्यात काय फ्लक्स असत नाही. सो या कम्प्लीट लूपशी असोसिएटेड जेव्हा फ्लक्स कॅल्क्युलेट करता तेव्हा फ्लक्स कॅल्क्युलेशन साठी जो एरिया घेतला जातो तो एरिया इनसाइड द मॅग्नेटिक फील्ड वाला असतो. The area which is considered for flux calculation is the area which is inside the magnetic field. No issues. As you move forward, this x decreases, area decreases, flux decreases. So flux आहेत, नॉन झिरो आहेत, की फ्लक्स आहेत, फ्लक्स आर देअर, बट दोज आर डिक्रीजिंग. इथं जसे इन्क्रीज होत होते तसं इथं फ्लक्सची व्हॅल्यू काय होत चालली आहे? डिक्रीज होत चालली. बर, फ्लक्सची व्हॅल्यू डिक्रीज होत चालली आहे. कॉइलला राग येणार, कॉइल विल बिकम अँग्री.
Coil will say, don't decrease my flux. Don't decrease my flux. माझे फ्लक्स डिक्रीज करू नका म्हणे. मग काय कॉइलला काय म्हणायचं आहे, माझे फ्लक्स डिक्रीज करू नका. का डिक्रीज व्हायला लागले? बिकॉज ऑफ दिस मोशन. अपोज करा त्या मोशनला, अपोज करा त्या मोशनला. केला अपोज. एमजी मुळे मोशन होत होती, तो जो काय एमजी फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता मोशनला, त्या फोर्सला अपोज करा म्हणून सांगते. सो नेट डाउनवर्ड फोर्स म्हणजे कसं, मास इंटू नेट ऍक्सेलरेशन, मास इंटू नेट डाउनवर्ड ऍक्सेलरेशन. नेट डाउनवर्ड फोर्स म्हणजे एमए, ऑल डाउनवर्ड मायनस ऑल अपवर्ड. काय आलं बघा, दोन्ही बाजूला एम न डिवाइड करा. याला एम न डिवाइड केलं ए, याला एम न डिवाइड केलं जी, याला एम न डिवाइड केलं एफ अपॉन एम. काय लक्षात आलं? अगेन ऍक्सेलरेशन, जी मधनं काहीतरी सबट्रॅक्ट झालं ना, म्हणजे लेस दॅन जी. अगेन इन दॅट रिजन ऍक्सेलरेशन इज लेस दॅन सीडब्ल्यू. इज दिस क्लिअर टू ऑल ऑफ यू? सीडब्ल्यू काय काय होणार, कुठल्या रिजन मध्ये काय होणार, लॉजिक्स क्लिअर करून घ्यायचे आज आपल्याला. ऍडिशनल लॉजिक्स म्हणजे क्वेश्चन्स तुम्ही पटपट पटपट इझिली सॉल्व्ह करू शकता. लेफ्ट साइडचं दाखवतो, हो दाखवतो. आता लिहून घ्या. लेफ्ट साइडचं पण दाखवतो, थोडस झूम करूया, कॅमेरा मागं घेऊया. लिहा, लेफ्ट साइड वाला लिहा. रिजन सिंपल आहे, रिजन 1, रिजन 1 to 2, रिजन 2, रिजन 2 to 3. 1 1 to 2, 2 2 to 3. हा एक लेफ्ट साइडचा कॉलम करा. रिजन व्हॅल्यू ऑफ फ्लक्स, रिजन फ्लक्स झिरो आहे की नॉन झिरो आहे, व्हॅल्यू कॉन्स्टंट आहे, इन्क्रीज होते डिक्रीज होते, आणि ऍक्सेलरेशन. कम्प्लीट चार्ट करा आणि झालं की सांगा. डन. चेक करा. रिजन 1 मध्ये फ्लक्स 0 होते पण कॉन्स्टंट होते. 1 to 2 एंट्री फ्लक्स नॉन झिरो होते, इन्क्रीज होत होते. इन्क्रीज फ्लक्स चेंज व्हायला लागले की अपोज, मोशनला अपोज, मोशनला अपोज म्हणजे लेस दॅन जी येणार आहे. रिजन 2 फ्लक्स कॉन्स्टंट नॉन झिरो होते पण कॉन्स्टंट, सो ऍक्सेलरेशन इक्वल टू जी. मोशनला काय अपोज नाही, मोशनला रिस्पॉन्सिबल फोर्स होता mg, काय अडचण नाही. रिजन 2 to 3 फ्लक्स नॉन झिरो होते पण डिक्रीज होत होते, परत मोशनला अपोज. डिक्रीज करू नका, इन्क्रीज पण करू नका, डिक्रीज पण करू नका. जेव्हा इन्क्रीज डिक्रीज होईल, फ्लक्स चेंज व्हायचा एफर्ट होईल, तेव्हा अपोज. कुठल्या रिजन मध्ये काय ऍक्सेलरेशन. इज दॅट क्लिअर? सीडब्ल्यू फास्ट इथपर्यंत झालंय का? टेल मी. वेटिंग फॉर द रिप्लाय. आता फायनल सांगा रिजन 3 मध्ये. ओके, फायनल इन दी रिजन 3 झाला. 1 झाला होता, 1 to 2 झाला, 2 झाला, 2 to 3 झाला, आता 3. इन दी रिजन 3, when the coil is in the region 3, in the region 3 there is no magnetic field, no magnetic field, no magnetic flux. फ्लक्स चा फॉर्म्युला काय आहे? b into s into cos थीटा. थीटा आहे, s आहे, b आहे का? बीच नाहीये.
बीस नहीं है. देयर इज नो मॅग्नेटिक फील्ड, फ्लक्स विल बी 0. एंटायर रिजन 3 मध्ये मॅग्नेटिक फील्डच नाही आहे. एंटायर रिजन मध्ये फ्लक्स असोसिएटेड, एंटायर रिजन 3 मध्ये flux associated with the coil 0. They are always 0. So they are constant. Constant, no opposition to motion. Only force responsible for motion mg. As it is, acceleration will be equal to g. Region 3 ला पण हेच. CW. Everyone fast. Is this question clear to all of you? पटकन सांगा. Next question ला जायचंय. CW fast fast fast. Good. Good. Number 10. Number 10. Number 10. Let us see what is question number 10 now. Okay. Question number 10. Figure shows a coil placed in decreasing magnetic field. There is a coil. In this entire region, there is a magnetic field which is coming out of the board, but that field, that magnetic field is decreasing. The magnetic field coming out is decreasing, so the flux coming out decreasing. बाहेर येणारे flux कमी होत आहेत. Figure shows a coil placed in the decreasing magnetic field applied perpendicular to the plane of the coil. कॉइलच्या प्लेनला मॅग्नेटिक फील्ड परपेंडिक्युलर. अरे कॉइलच्या प्लेनला मॅग्नेटिक फील्ड परपेंडिक्युलर आहे म्हणजे एरिया वेक्टरला पॅरलल आहे. एरिया वेक्टर विल बी कमिंग आउट. कॉइलचा जो एरिया वेक्टर असेल ना बाळ तो तर कमिंग आउट आहे ना. मॅग्नेटिक फील्ड कमिंग आउट आहे, एरिया वेक्टर कमिंग आउट आहे. मॅग्नेटिक फील्डची व्हॅल्यू मॅग्निट्यूड ऑफ बी इक्वल टू बी तो काय आहे डिक्रीजिंग आहे. ठीक आहे ना. डिक्रीजिंग तर डिक्रीजिंग. पुढे the magnetic field is decreasing at a rate of 10 Tesla per second. Magnetic field is decreasing at a rate of dB by dt, small t, rate of decrease of magnetic field हा दिलाय 10 Tesla per second. अरे पण dB by dt, dB म्हणजे चेंज इन मॅग्नेटिक फील्ड अपॉन dt म्हणजे काय चेंज इन टाइम. अरे डिक्रीज झालाय म्हणजे चेंजची व्हॅल्यू निगेटिव्ह पाहिजे. चेंज निगेटिव्ह म्हणजे डिक्रीज ना. सो डीबी काय पाहिजे -10 टेस्ला पर सेकंड पाहिजे. साईन सकट व्यवस्थित प्रॉपरली यायला पाहिजे. येत आहे. अल्टिमेटली परीक्षेमध्ये तुम्हाला फारसं साईन बरोबर डील करावं लागत नाही, जस्ट नंबर विचारलेला असतो. पण तरी आपण व्यवस्थित लिहूयात ना. मॅग्नेटिक फील्ड इज डिक्रीजिंग ऍट अ रेट ऑफ 10 टेस्ला पर सेकंड म्हणजे काय फायनल व्हॅल्यू इज गोइंग टू बी लेस 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 आफ्टर एव्हरी सेकंड 10 टेस्लाची डिक्रीज होणार आहे. मग चेंज कितीचा असणार -10 चा असणार ना पर सेकंड. चेंज लिहितो ना आपण इथं, मॉड लिहित नाही आपण इथं. इथं चेंज इन बी अपॉन चेंज इन टाइम, चेंज इन मॅग्नेटिक फील्ड अपॉन चेंज इन टाइम. बर. So dB by dt is given as 10 Tesla per second. Find out the current in the magnitude and direction. Bar. Find current in the magnitude and direction. या कॉइल मधला करंट काढायचा. फाइंड द करंट इन मॅग्निट्यूड त्याची व्हॅल्यू अँड डायरेक्शन क्लॉकवाइज अँटी क्लॉकवाइज अँड डायरेक्शन in the loop, sorry, induced in the loop, induced in the loop. But resistance of coil capital R, resistance of the coil 5 ohm दिले क्वेश्चन मध्ये मनाचं नाही. रेजिस्टन्स ऑफ कॉइल इक्वल टू 5 ओहम असं दाखवलंय क्वेश्चन मध्ये. 5 ओहम या कॉइलचा रेजिस्टन्स 5 ओहम आहे. ठीक आहे. पहिल्यांदा एक एक थॉट. मला करंट कॅल्क्युलेट करायचं. सो इंड्यूस करंट इक्वल टू इंड्यूस ईएमएफ अपॉन रेजिस्टन्स.
induced EMF upon resistance. So current is equal to induced EMF upon resistance. सर करंट कॅल्क्युलेट करायचंय, रेजिस्टन्स आहे आपल्याकडे, टिक मार्क. इंड्युस्ड ईएमएफ माहित नाहीये, करंट तर कॅल्क्युलेट करायचं, इंड्युस्ड ईएमएफ माहित नाहीये, काढता येईल का चेक करा. कसा काढूयात? E इज इक्वल टू मायनस डी फाय बाय डी टी, निगेटिव्ह रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स मायनस डी फाय बाय डी टी करावं लागेल. बर, डिवायडेड बाय हा आर ऍज इट इज, बर, मायनस ऍज इट इज dt as it is. फाय ची व्हॅल्यू काय असते? b इंटू एस इंटू कॉस ऑफ थीटा, b इंटू एस इंटू कॉस ऑफ थीटा. फाय इज इक्वल टू b इंटू एस इंटू कॉस थीटा, डॉट प्रोडक्ट ऑफ d बार एंड s बार. s इज एरिया वेक्टर, मायनस एज इट इज d बाय dt एज इट इज. जे कॉन्स्टंट आहे तेवढंच डेरिव्हेटिव्हच्या बाहेर येईल. मॅग्नेटिक फील्ड कॉन्स्टंट नाही आहे, डेरिव्हेटिव्हच्या बाहेर घेऊ नका. हा, एरिया ऑफ द लूप कॉन्स्टंट आहे, काय अडचण. b into s into cos of angle between b bar and s bar. Area vector coming out of the plane, magnetic field coming out of the plane. दोघांमधला अँगल 0. ब्रॅकेट कंप्लीट. डिवायडेड बाय रेजिस्टन्स ऑफ द कॉइल, कॉन्स्टंट डेरिव्हेटिव्हच्या बाहेर, मायनस s, s डेरिव्हेटिव्हच्या बाहेर, d by dt of area constant है, b magnetic field variable cos 0 plus 1 divided by r minus area कॅल्क्युलेट करायला एरिया इक्वल टू 2 मीटर स्क्वेअर असं सरळ सरळ लिहून दिलंय. एरिया इक्वल टू a इक्वल टू s इक्वल टू 2 मीटर स्क्वेअर, that is given. No additional calculations are required. So write here s as it is, s माहित आहे, tick mark, divided by r माहित आहे, tick mark, in the bracket d into b into 1 by dt, b into 1 is b, so db by dt, db by dt directly known, tick mark. So everything on the right side is now tick marked. So the thing on the left hand side which was the current, so tick mark येणार त्याला. So minus area दिलाय 2 divided by resistance दिलाय 5 ohm, rate of change of magnetic field, rate of change of magnetic field minus 10 टेस्ला पर सेकंड. तुम्हाला करंटचा नंबरच काढायचा आहे बा, टेन्शन घ्यायची गरज नाही. पर युनिट काय लिहायची गरज आहे, युनिट काय लिहायची गरज, टेस्ला पर सेकंड वगैरे पण काय लिहायची गरज. कॅल्क्युलेशन करताना ऐसा युनिट लिहित नाही आपण. We do not write any unit while calculation. मायनस मायनस प्लस, ठीक आहे. 10/5 2 आलं, 2 into 2 4 आलं. दॅट्स माय आन्सर. करंटची व्हॅल्यू आली 4 एम्पियर. प्लस आला असता मायनस आला असता, मला त्यांना मॅग्निट्यूड 4 सांगायचं आहे. त्या प्लस मायनसचा विषय सोडणार आहे मी, पण त्यांना मी मॅग्निट्यूड 4 सांगणार आहे. आणि आता डायरेक्शन पण ठरवणार आहे, पण त्याआधी मॅग्निट्यूड कळाला कसा. टेल मी, इज द मॅग्निट्यूड पार्ट ऑफ इट क्लिअर टू ऑल ऑफ यू? CW काय काय केलं सरांनी चेक करा पटपट 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 आणि रिप्लाय. गुड. काय नाही, कुठला इक्वेशन कसा सॉल्व्ह होतो, मला जे पाहिजे आहे त्यासाठी काय इक्वेशन, त्यात काय अननोन आहे, त्यासाठी काय इक्वेशन आहे, त्यात काय अननोन आहे, त्यासाठी काय इक्वेशन आहे, त्यातले काय 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 व्हॅल्यूज दिलेत, पुट दी व्हॅल्यूज गेट दी आन्सर. द लॉजिक फ्लो इज ऑलवेज दिस. एनी क्वेश्चन यू टेक, द लॉजिक फ्लो हैज टू बी दिस, is bound to be this. आता डायरेक्शन सिंपल आहे. मॅग्नेटिक फील्ड कमिंग आउट, लूप मधनं कमिंग आउट वाली मॅग्नेटिक फील्ड काय होतीये, डिक्रीज. कमिंग आउट मॅग्नेटिक फील्ड डिक्रीज व्हायला लागली, मग कमिंग आउट फ्लक्स डिक्रीज झाले. आता कमिंग आउट फ्लक्स डिक्रीज झाले, then the direction of induced EMF or the direction of induced current will be such that ती अशा पद्धतीने असेल, डायरेक्शन ऑफ करंट किंवा इंड्यूस्ड EMF अशा पद्धतीने असेल, इट विल बी सच दॅट कमिंग आउट वाले फ्लक्स जे डिक्रीज होत होते ते काय केले जातील, इन्क्रीज केले जातील किंवा डिक्रीज होऊ दिले जाणार नाही.
म्हणजे कमिंग आउट वाले फ्लक्स थोडेसे क्रिएट केले जातील बाय द कॉइल इटसेल्फ. सो लिहा मॅग्नेटिक फील्ड कमिंग आउट काय होतीये डिक्रीज, implies that magnetic flux coming out ते पण decrease. So we coil will create, coil काय करेल, so coil will create or the induced current in the coil म्हणा तसंही चालेल. The coil will create flux coming out. ओके, जे बाहेर येणारे फ्लक्स डिक्रीज झाले होते ते कॉन्स्टंट ठेवायसाठी काय करेल, कॉइल स्वतःचे फ्लक्स क्रिएट करेल कमिंग आउट. कॉइल विल क्रिएट मॅग्नेटिक फ्लक्स कमिंग आउट on its own and will try to make total flux coming out constant. टोटल फ्लक्स जे काय आहेत, टोटल फ्लक्स कमिंग आउट बाहेर येणारे टोटल फ्लक्स कॉन्स्टंट ठेवायचा प्रयत्न केला जाईल. व्हेरी सिंपल सर. आता मला सांगा बाळांनो, राईटला जाणारे फ्लक्स कमी झाले तर राईटला जाणारे फ्लक्स क्रिएट करा. कसे करा, राईटला जाणारे फ्लक्स क्रिएट करा. अरे बट कॉइल बिहेव्स एज अ मॅग्नेट, सो इकडं साऊथ आणि इकडं नॉर्थ ना. राईटला जाणारे फ्लक्स क्रिएट करा म्हणजे राईट वाला डायपोल मुवमेंट क्रिएट करा. इकडं लेफ्ट साइड, इकडं राईट साइड, इकडं कॉइलचा साऊथ क्रिएट होणार, इकडं नॉर्थ होणार. आउटसाइड द मॅग्नेट नॉर्थ टू साऊथ, आउटसाइड द मॅग्नेट नॉर्थ टू साऊथ, ते सगळं ठीक आहे. इनसाइड द मॅग्नेट काय, साऊथ टू नॉर्थ. इनसाइड द मॅग्नेट साऊथ टू नॉर्थ. साऊथ मागा असतो, नॉर्थ पुढे असतो. आउटसाइड येणारे मॅग्नेटिक फ्लक्स कॉइलला क्रिएट करायला सांगितलेले आहेत. कमिंग आउट फ्लक्स क्रिएट करायचे आणि कमिंग आउट फ्लक्स क्रिएट करायचे. इनसाइड द मॅग्नेट कमिंग आउट फ्लक्स, इनसाइड द मॅग्नेट साऊथ टू नॉर्थ. म्हणजे बोर्डच्या आतल्या साईडला साऊथ आणि बोर्डच्या बाहेरच्या साऊथ साईडला नॉर्थ. इनसाइड दी बोर्ड साऊथ पोल क्रिएट होणार, आउटसाइड दी बोर्ड नॉर्थ पोल क्रिएट होणार. कुठला पोल दिसणार बाळ तुला, नॉर्थ पोल दिसणार सर मला. तो कसा येईल, नॉर्थ पोलला एरो काढा की, अँटी क्लॉकवाइज करंट दिसला का, क्लॉकवाइज साऊथ, अँटी क्लॉकवाइज नॉर्थ. सो द इंड्यूस्ड करंट इन द कॉइल विल बी अँटी CLK. बघा, साऊथ टू नॉर्थ, इनसाइड दी मॅग्नेट साऊथ टू नॉर्थ ना, आउटसाइड येणारे फ्लक्स क्रिएट केले गेले. समजलं का बघा. सो इंड्यूस्ड करंट will be anti CLK. check CW. Logic clear? Is this a discussion clear to all of you? Are you getting it? समजायला लागले का? आजच्या लेक्चर मध्ये लेन्झेस लॉचे लॉजिक अजून चांगल्या पद्धतीने, अजून डिफरंट केसेस बघा की किती केसेस आहेत. कधी फील्ड डिक्रीज करतायत, कधी एरिया डिक्रीज करतायत, कधी एक लूप आहे जो फील्ड मध्ये येतोय, फील्ड मध्ये थोडा वेळ राहतोय, परत निघून जातोय. किती केसेस आहेत लेन्झेस लॉच्या. सगळ्या व्हरायटी चेक करा. लॉ एकच आहे, चेंज इन फ्लक्स लॉ. किती व्हरायटीज, so many varieties can be there. Okay, expect these varieties in the exams. अजून काही व्हरायटीज आहेत. 18 क्वेश्चन्स आहेत टोटल. क्लिअर? आता एक्सरसाइज मधले क्वेश्चन नंबर 1 to 10 तुम्ही ट्राय करू शकता. ओके, एक्सरसाइज मधले तुम्ही क्वेश्चन नंबर 1 to 10 ट्राय करू शकता. एक्सरसाइज 1 मधले homework can be written as exercise 1 question 1 to 10. बेसिक्स जे फंडामेंटल्स आपले क्लिअर केलेले आहेत. आता these questions you can try. Then
एक्सरसाइज 2 मधले पण काही क्वेश्चन्स आपण सॉल्व्ह करू शकतो. 1 to 8 एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन 1 to 8 लिहून ठेवा. आतापर्यंत जेवढा पाठ झालेला आहे शिकवून त्याच्यावरती हे क्वेश्चन्स तुम्हाला करता येऊ शकतात. ओके फाइन. So are the things and the logics and the questions solved in today's lecture clear to all of you? Reply in the chat box. आज काय काय शिकवले त्याचे लॉजिक्स ते क्वेश्चन्स समजले का? लेन्झेस लॉ चालू आहे अजून. लेन्झेस लॉ, फॅराडेज लॉ. व्हेरी गुड. समजले? हे क्वेश्चन्स पण तुम्ही आता बघून घ्या एकदा तुमची नजर फिरवा, चेक करा की काय काय लॉजिक्स डेव्हलप होत आहेत. ओके कुठले क्वेश्चन्स यातले सुटतात चेक करा. ओके फाइन. All right. So in this lecture we will stop at this point. In tomorrow's lecture as well we will complete the further questions of Lenz's law, and then on the next lecture we will start the next section and its MCQs. Its examples. Okay. So fine. So in this lecture we are going to stop at this point. The remaining things we'll see in the next lecture. Chalo, bye bye everyone. Let me end this lecture at this point. Okay. Chalo, bye. Okay. Yes. Yes, Aditya. Bye bye. Let me end the lecture. Join your next lecture. Bye. Yes, today at 2 PM there is offline lecture. सांगितलं मगाशी तुम्हाला.